साहिब जी हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख न मनते टारी रे दर्शन पसन हरसन सरसन रंग रंगी करतारी रे खिन रामा गुरगामा हरदामा नह जामा हर कंठ नानक उरहारी रे खिन रामा गुरगामा हरदामा नाह जामा हर कंठ नानक उरहारी रे। दीन दुनी दे पातशाह सारी मनुखता दे सहजे रहबर हलत पलत सवार देनहार सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के मुकद्दस चरणों अंदर सुभायमान गुरु के प्यारिओ अदब सहित सतगुरां की गोद विच सजदिया श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी का पहला प्रकाश पुरब आप जी बड़े उत्साह नाल मना रहे हो। लंबे समय तो सतगुरां की गोद विच बैठ के सतगुरां की मुबारक बाणी नाल हरिजस कीर्तन रूप में जुड़ रहे सी। आओ चंद घड़ियां विचार नाल जुड़ते हाँ। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराइए, प्यार नाल गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दो शब्द असी वरत रहे हैं, एक शब्द वरत रहे हैं पहला तो दूसरा असी वरत रहे हैं प्रकाश। पहले का मतलब है पोथी रूप विच पहली बार इस गुरु साहब जी नूं प्रकाशित करके सहब सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी नींह गुरु नानक साहब जी ने रखी सी भी शब्द साडा गुरु होएगा तो सुरत उहदी चेला होएगी। उहदी मुढ़ली तैयारी भावें बाबे नानक जी दे वेले तो चल रही सी, पर उहदा असल स्वरूप गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने 1 सितंबर 1604 नूं बन्निया और ये पहली बार होया जदों एक ग्रंथ जिस ग्रंथ नूं संसार दा ग्रंथ कहा जा सकता है। ध्यान नाल समझिओ कुछ नुकते। ये पहली बार होया जदों एक ग्रंथ नूं तुसीं सारे संसार दा ग्रंथ कह सकते हो। गुरु के प्यारिओ साडी खुद किस्मती है भी असीं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना गुरु मनदे आ, पर साड़ी बदकिस्मती है सानू अपने गुरु बारे कुछ जानकारी नहीं है, पता नहीं है सानू गुरु बारे। सिख ने गुरु ग्रंथ साहब जी तो तालीम लैण की कोशिश नहीं की थी। बहुत हल्के पद्धर ते असीं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं समझदे आ। जिवें गुरु साहब जी जिस रूप विच समझने चाहिए ने उस रूप विच सानू गुरु ग्रंथ साहब जी की समझ बहुत घट है। इसे करके पंजाब दे लोग, सिर्फ मैं पंजाब की जे गल करा तो गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकण तो बाद फिर पता नहीं होर कई थावां ते भी मत्था टेक लैंदे ने, क्योंकि समझ नहीं है ना भी असीं किसी महान नूं जान लिया। जदों तुहाडी किसी बहुत वड्डी पावर तक पहुँच होवे ना, फिर छोटियां पावरां दे अगे झुकण दा मतलब है तुसीं असली पावर नूं जाणदे ही नहीं। नहीं तो यह किवें हो सकता है भी तुहाडी एक किसी खास पावर नाल, किसी सुपर पावर नाल तुहाडी सांझ होवे, तुसीं उहदे तो अलावा फिर किसी होर तो उम्मीद करो। इहदा मतलब यह है कि सिख गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा तो कोरा है, अनजान है। भावें कि सिख दिन च 2 वार गुरुद्वारे आउंदा,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਲਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਵੇਂ ਥੋੜੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਖੈਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਲਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਿਓ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ, ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ? ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੁੱਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 400 ਸਾਲਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ? 2004 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ 2022, ਯਾਨੀ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਏ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਥੋੜੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਗੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਮਲੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ ਕੇ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਮ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਵੇਖਿਓ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਏਉ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? 4 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ? 4 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੋਣਾ? ਸਾਰੇ ਰੱਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਕੰਗਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 7 10 ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ IPS ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਦਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਛਾਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਝਗੜਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਫਸਾਦ, ਗਰੀਬੀ, ਅਮੀਰੀ, ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪਾੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਨ ਵੰਡ ਧਰਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਆਹ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਨੁਕਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਲਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦਿਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਐਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਕੜ ਕਿੱਦਣ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਥੋੜੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਚਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਨੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਕਿੱਦਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਮੂਰਖ, ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੂੜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵਧਾਂ, ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ 90% ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਨਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਦਾ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਦਰਕਿਨਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਣ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਸੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵੀਂ ਟਾਵੀਂ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ ਇਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਰਨ ਦਿੰਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਗਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਨ ਬਾਪੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਓਗੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਈ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਪਰ ਇਹ ਉਦਣ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸੁਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ
ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਤਕੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਕੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਚੇਗੀ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਕਲ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਲਝ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਮਝੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਮਨਮਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।